साबका डीजीपी सुमेध सैनी ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੈਰਕ 'ਚ ਕੱਟੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। गिरफ्तारी ਨੂੰ कोर्ट 'ਚ चुनौती देने की तैयारी सुमेध सैनी ਅੱਜ दाखिल कर सकते हैं नवी पटिशन। न्यूज़ 18 ਤੇ सैनी के वकीलों ने की पुष्टि। न्यूज़ 18 की लाइव डिबेट 'ਚ सिख कतलेआम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ बुरे फसे कांग्रेसी विधायक कुलदीप वैद। अकाली दल ने कहा वैद ने कबूलिया 84 का सच। इंदिरा गांधी के करीबियां सने वैद खिलाफ भी FIR दर्ज करने की चुकी मंग। कांग्रेस विधायक सुखपाल भुल्लर ने अपनी सरकार से चुके सवाल। बोले अफसरशाही है साढ़े ते भारू। चौंकी इंचार्जां दे डोप टैसट की कीती मंग। तरनतारन च कांग्रेसी ते आप वर्करां दी झड़प दौरान चली गोली। आम आदमी पार्टी का एक वर्कर होया गंभीर जख्मी। मुफ्त बिजली दे गारंटी कार्ड वंड रहे सन आप वर्कर। अज जन आशीर्वाद यात्रा ते निकलणगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। चंडीगढ़ तो होएगी शुरुआत। हिमाचल के चारे लोक सभा हलकियां च लोकां दा लैणगे आशीर्वाद। अमृतसर च जन्मदिन की पार्टी च दोस्तां विचाले फायरिंग। दो नौजवानों की मौत। मूँह ते केक लगाउण नूं लैके होई झड़प। हिमाचल च एंट्री लई फिर लाजमी होया ई पास। रजिस्ट्रेशन वेले अपलोड करनी होएगी कोविड नैगेटिव रिपोर्ट। मालवाहक गड्डियां ते नहीं लागू होंगे आदेश। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब रहना हिमाचल ते तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ अर्शदीप संधू ते शुरुआत करते हैं अज की सब तो वड्डी खबर दे नाल। साबका डीजीपी सुमेध सैनी नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। चंडीगढ़ कोठी विवाद च विजिलेंस दे वल्लों एक गिरफ्तारी हुई है। अज सैनी नूं मोहाली कोर्ट दे विच पेश किया जाएगा। कल एक पुराने मसले दे विच पुछगिछ दे लई सैनी पहुंचे सन। जांच दे विच शामिल होने दे लई पहुंचे सन। विजिलेंस ने कोठी विवाद दे विच FIR जिहड़ी दर्ज कीती सी उस नूं लैके गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी तो बाद सैनी ने विजिलेंस की बैरक दे विच पूरी रात कट्टी है। सलाखां च कैद सैनी की न्यूज़ 18 दे कोल एक्सक्लूसिव तस्वीर है जिहड़ी तुहानूं स्क्रीन ते नज़र आ रही है। सुमेध सैनी साबका डीजीपी इस वेले सलाखां दे पिछे नज़र आ रहे हैं। विजिलेंस की बैरक दे विच विजिलेंस दफ्तर की बैरक दे विच पूरी रात कट्टी है। कल एक जांच दे विच शामिल होने दे लई अपनी लीगल टीम दे नाल विजिलेंस दफ्तर सुमेध सैनी पहुंचते हैं लेकिन उत्थे उन्हां दी गिरफ्तारी हुंदी है। एक होर मामले दे विच उन्हां दी गिरफ्तारी कर ली जाती है। कोठी विवाद वाले मसले दे विच एक गिरफ्तारी हुई। अज मोहाली कोर्ट दे विच उन्हां नूं पेश किया जाएगा। सुमेध सैनी की गिरफ्तारी हुई है। कल विजिलेंस दफ्तर पहुंचे तो विजिलेंस दफ्तर दे विच उन्हां दी दूसरे मसले दे विच गिरफ्तारी कर ली गई है। चार तस्वीरां तुहाडी स्क्रीन ते ने। सुमेध सैनी साबका डीजीपी पंजाब उन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। एक तस्वीर है जिस दे विच ओह विजिलेंस की बैरक दे विच नज़र आ रहे हैं। बैरक दे विच पूरी रात कट्टी है। ये तस्वीर सामने आई है। विजिलेंस ने कल देर रात उन्होंने गिरफ्तार किया है। तकरीबन 8:30 बजे विजिलेंस दफ्तर पहुंचे सी सुमेध सैनी अपनी लीगल टीम के नाल जांच दे विच शामिल होने के लिए लेकिन उत्थे उन्हां दी दूसरे मसले दे विच गिरफ्तारी हुंदी है। भ्रिष्टाचार के नवे केस दे विच उन्हां दी गिरफ्तारी की गई। अज मोहाली कोर्ट पेश किया जाएगा। साबका डीजीपी सुमेध सिंह सैनी नूं पंजाब विजिलेंस ने अरेस्ट कर लिया है तो हुण लगातार पुछगिछ जिहड़ी ओह कीती जा रही है। जिहड़े खुद जिहड़े सीनियर ऑफिसर्स ने वो हुण पुछगिछ लगातार करते नज़र आ रहे हैं सुमेध सिंह सैनी तो 2 अगस्त को जिहड़ा मामला दर्ज किया सीगा पंजाब विजिलेंस वालों उन्हां दे विच जांच शामिल हुई सी। जांच शामिल होने करके उन्होंने पुछगिछ वास्ते जिहड़ा अरेस्ट कर लिया गया तो लीगल टीम के नाल वो आए सीगे ते हुण जिहड़े DSP ने हरविंदरपाल जी ने सर ये पूरा मामला हुण तक की इन्फॉर्मेशन? देखो ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अरेस्ट हो चुकी है। बाकी साडे सीनियर अफसर जिहड़े कोर्ट च पेश करांगे सर। हाँ जी हाँ जी हाँ। FIR नंबर सर किहड़ी सी?
FA ਨੰਬਰ 11 ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੋਈ ਸੀ, FIR ਨੰਬਰ 11 ਯਾਨੀ ਕਿ FIR ਨੰਬਰ 11 ਤੇ 13 ਇਹ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਠੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 2 ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ DSP ਨੇ ਹਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਉਹਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। FIR ਨੰਬਰ 11 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਗਈ ਸੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਂਪਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਰੈਸਟ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਹੈ ਬੈਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਹੁਣ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। FIR ਨੰਬਰ 11 ਕੋਠੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ FIR ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਕੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 8:30 ਵਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਕਦ ਤੱਕ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखो एक्सक्लूसिव गलबात की साडे नाल DSP जिहड़े हरविंदरपाल सिंह ने, DSP विजिलेंस ने सारी जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे इस पूरे मामले च ते उन्हां वल्लों ही इस जिहड़ी अरेस्ट है सुमेध सिंह सैनी दी वो की गई है। तो हुण असीं खड़े हाँ विजिलेंस भवन के बिल्कुल बाहर, क्योंकि हुण जिहड़े अफसर ने जिहड़े जांच अधिकारी ने वो इत्थे पहुँच चुके हैं तो दोबारा तो जिहड़ी पुछगिछ है वो शुरू हो चुकी है सुमेध सिंह सैनी दे। ते हुण 1:30 बजे तो बाद सुमेध सिंह सैनी नूं हुण तक दी जिहड़ी जानकारी मिली है कि 1:30 बजे तो बाद सुमेध सिंह सैनी नूं कोर्ट 'च पेश किया जाऊगा। तो एक गल होर इहदे विच सामने आ रही है कि हुण जिहड़े पेपर्स जिहड़े डॉक्यूमेंट तैयार किए जा रहे हैं उहदे विच रिमांड की गल की गई है, यानी कि रिमांड जिहड़ा है वो 7 तो 8 दिन का जिहड़ा रिमांड है वो एक्सक्लूसिव जानकारी तुहानूं दे रहे हैं कि 7 तो 8 दिन का जिहड़ा रिमांड है वो सुमेध सिंह सैनी का लिता जाऊगा। तो कल की असीं गल करिए जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने दस्सिया कि इत्थे पहुंचे सीगे जांच शामिल होने वास्ते, लेकिन FIR नंबर 11 ते उन्हां दी जिहड़ी अरेस्ट हुई है एक कोठी विवाद दस्सिया जा रहा है। जिहड़ी कोठी 2 अगस्त नूं जिहड़ी मामला दर्ज होया सीगा, विजिलेंस ने मामला दर्ज किया सीगा, आय तो ज़्यादा संपत्ति का मामला जिहड़ा दर्ज किया सीगा, एक होर इहदे विच मामला दर्ज होया सीगा FIR नंबर 11 उहदे विच सैनी दी जिहड़ी अरेस्ट कल पाई गई है ते रात भर जिहड़े सुमेध सिंह सैनी ने साबका DGP वो इसी विजिलेंस ऑफिसर के दफ्तर के बड़ी बैरक च रात भर उत्थे बैठे। हालांकि हुण भी एक गल सामने आ रही है कि हजे भी जिहड़ा एटीट्यूड है सुमेध सिंह सैनी का वो बरकरार है, किसी नाल कोई गलबात नहीं की, किसी भी तरह की कोई गलबात किसी अफसर नाल नहीं की। मनोज तुसीं बने रहना, साडे नाल कुलतार संधवा आम आदमी पार्टी तो विधायक जुड़े ने। संधवा साहब स्वागत है जी न्यूज़ 18 पंजाब ते। सुमेध सैनी दी गिरफ्तारी हुई है, कल तकरीबन 8:30 वजे विजिलेंस दफ्तर पहुंचते हैं जांच दे विच शामिल होने दे लई ते हुण जिहड़ी जानकारी मिल रही है FIR नंबर 11 कोठी दा जिहड़ा विवाद सीगा उस दे विच गिरफ्तारी हुई है, किवें देख रहे हो? देखो जी इतना
ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ DGP ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵੇਦਕ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਬਰਗਾੜੀ, ਉਦੋਂ DGP ਇਹ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੱਲੇ ਉਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਵਰਦੀ 'ਚ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਰਦੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਇੱਕ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਡਰਾਮਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਹੀ ਖੇਡੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ, ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਇਹ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ? ਜੋ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਫਲॉज ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ। ਫੋਨ ਕੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਅੱਗੇ ਵੀ DGP ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ DGP ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਚਾਹੇ SDM ਸੀ, ਚਾਹੇ ADC ਸੀ, ਚਾਹੇ DC ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ DGP ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਡਰਾਮਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਚ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੀ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਰਟਸ ਇਹਨੂੰ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਲਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਦੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਬੇਲ ਐਕਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ
ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਿਸਟਰ NK ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਦੇ ਕੇ 78, 81, 82, 84 ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਗਲਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ 5000 ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਂਡ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੁਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਕਾਰਨਗੇ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ DGP ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਜੀ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਟॉप ऑफिशियल रहे ने सुमेध सैनी साबका DGP रहे ने, लंबे समय तो गिरफ्तारी की कोशिश चल रही सी लेकिन एंटीसिपेटरी बेल की कोशिश कर रहे सी। फिर इस मामले दे विच एंटीसिपेटरी बेल मिलती है, फिर जांच शामिल होने के लिए पहुंचते हैं कोर्ट के ऑर्डर ते फिर ये अरेस्ट होती है। पूरे घटनाक्रम नूं किवें देखते हैं? देखो ये टॉप ते तां इस करके पहुंची ना क्योंकि मानसिकता लोकां नूं मारन वाली कुट्टण वाली ठग्गण वाली सी जिहड़ी साडे सरकारां 'च बैठे रहे लोग। ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੱਥ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਰਸ਼ੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜੰਮ ਕੇ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਤੱਕ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਥੱਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਥੱਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ DGP KPS ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਥੱਲੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਬਾ ਜੀ, ਦੋ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦਾ ਕਿ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ, 50,000 ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ।
मैं धन्नवादी हाँ विरसा सिंह बलटोहा, तुसीं अज सच बोलिया, लेकिन श्रोमणी अकाली दल ने उस बंदे नूं जिन्हों तुसीं अज कहने हो मैं उहदे खिलाफ हाँ, उहनूं तुसीं DGP ला के रखिया 3 साल। ये जिहड़ा कोटकपूरे वाला घटनाक्रम है, ये सीधे ते सीधे DGP सुमेध सैनी ने तुहाडे लीडरां दी छतर छाया थल्ले कीता। तुसीं की कीता? कुछ नहीं कीता। तुसीं ये सियासत नहीं है, ये तां मैं धन्नवादी हाँ साडी सरकार दा जिन्हां ने ये एडा वड्डा एक्शन कीता, क्योंकि हुण तक तां सुमेध सैनी किसे ना किसे साडियां मानयोग अदालतां चों कोई ना कोई पॉइंट रख के बेल लैंदा रहा। पर मैं धन्नवादी हाँ सरकार दा। विरसा सिंह बलटोहा, मैं तुहाडी बहुत इज्जत करदा, मैं धन्नवाद करदा। तुसीं पहले लीडरों जिन्हें ये मन्निया कि जिहड़ा पंजाब दा DGP श्रोमणी अकाली दल ने लाया सी वो गलत लाया सी। वो जो पंजाब दे हालातां दा जो फॉरन च लोग बैठे ने, विरसा सिंह बलटोहा जी वो तुहाडा अज भी धन्नवाद करनगे। जी वैद साहब तुसीं जुड़े रहना। बलटोहा साहब मैं तुहाडे कोल भी आवांगी। साडे नाल बलजीत सिंह दादूवाल जुड़े ने इस वेले। दादूवाल साहब स्वागत है जी न्यूज़ 18 पंजाब ते। सुमेध सिंह सैनी की गिरफ्तारी हुई है, पहली गल तो गिरफ्तारी नूं किवें देख रहे हो? फिर दूसरा सवाल यह है कि एक पासे इल्जाम ये भी लग रहे हैं कि जिवें बलटोहा साहब कह रहे हैं कि राजनीतिक गिरफ्तारी है, गुनाहां दी सज़ा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन इस वेले इसका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। दो सवाल ने। देखो अर्शी जी, सब तो पहली गल है कि सुमेध सैनी जिहड़ा एक बहुत बड़ा कातल पुलिस ऑफिसर सीगा और इस दी गिरफ्तारी बहुत पहला हो जानी चाहिए। मैं समझदा कि बहुत देर नाल हुई है, पर फिर भी कहते कि देर आए दुरुस्त आए। सुमेध सिंह सैनी तो अगां कई पासे तारां जुड़नियां जेकर ईमानदारी दे नाल उहदी इन्वेस्टिगेशन होवे, क्योंकि जिस वेले बेअंतियों दी सरकार तो बाद पहली बार श्रोमणी अकाली दल दी सरकार बनी सी ਤਾਂ बनन तो पहला ਜਿਹੜੇ मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਤਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ DGP ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਈ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਡਰਾਮਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਆ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਆ ਗੁਨਾਹ ਆ ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। जी दादूवाल साहब असीं तस्वीर भी लगातार दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 ते सलाखां दे पिछे नज़र आ रहे हैं विजिलेंस ब्यूरो विजिलेंस दफ्तर दी जिहड़ी बैरक है उत्थे पूरी रात गुजारी है। ये भी साडे सहयोगी जानकारी दे रहे सन कि उन्होंने खाना ऑफर किया गया ते खाना भी उन्होंने वल्लों नहीं खाधा गया। अपनी लीगल टीम दे नाल विजिलेंस दफ्तर पहुंचे सीगे जांच दे विच शामिल होने दे लई, लेकिन दूसरी FIR जिहड़ा कोठी विवाद है उस दे विच फिलहाल गिरफ्तारी हुई है। हालांकि कोर्ट दे विच पेश करके उन्होंने रिमांड लैण दी भी कोशिश होएगी। पूरे जिहड़ा घटनाक्रम है जिहड़ी तस्वीर भी असीं दिखा रहे हैं उस दे बारे कुछ कहना चाहोगे? देखो जी एक गल मैं कहनी चाहुंदा कि जे एक रात उन्हें रोटी नहीं खाधी जां एक रात कोठी दे विच हवा ला च गुजार ली ते किड्डी क गल है। तां गुनाहगार है सुमेध सैनी ने ते किन्ने अनेकां बेकसूरां नूं लंबा समा जिहड़ा हवालातां 'च बंद रखिया, उन्हां ते तशद्दद कीता, उन्हां दे झूठे मुकाबले बना के उन्हां नूं जिहड़ा सीगा कतलेआम उन्हां दा कीता ते किन्ने किन्ने दिन उन्हां नूं भुखे रखिया, ध्याए रखिया, नंगे रखिया। ਇਹ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਵਾ ਲਾ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੂੜ ਨਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ, ਕਿ ਕੂੜ ਨੇ ਝੂਠ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਨਖੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪਾਹ ਸਲਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਦ ਤੱਕ ਖੈਰ ਮਨਾਊ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ, ਕਾਤਲ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ
ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जी जी दादूवाल साहब शुक्रिया साडे नाल जुड़न दे लई। वलटोआ साहब मैं तुहाडे वल आऊंगी। दादूवाल साहब फिर तो उही जिहड़ी गल है उन्होंने कही कि जिहड़ियां चीज़ां दा पता सी प्रकाश सिंह बादल दे वल्लों जिहड़ा वादा कीता गया, लेकिन फिर सुमेध सैनी नूं डीजीपी लाया जांदा कि वो दुख भी जाहिर कर रहे सी इस चीज़ ते। नाल ही उन्होंने ये भी कहा कि इस चीज़ नूं कंडेम नहीं करना चाहिए राजनीतिक गिरफ्तारी करके कह के, सगों मंग करनी चाहिए है कि पूरी जांच होवे सारे मसलियां दी। बलटोआ साहब सुन पा रहे हो जी? हाँ जी हाँ जी की कह रहे अर्शी जी, मैं कह रही सी कि दादूवाल साहब गलबात कर रहे सन। दो चीज़ां उन्होंने कहियां कि अकाली दल दे वल्लों इन्हां नूं डीजीपी लाया गया, जिहड़ी गल वैद साहब भी कह रहे सी कि जिहड़ियां सारियां गल्लां पता सी उसदे बावजूद इन्हां नूं डीजीपी लाया गया। वो कह रहे सी कि प्रकाश सिंह बादल ने कहा सी कि साडी सरकार दे वेले सारे जिहड़े दोषी ने, जिहड़े कतलेआम दे दोषी ने, उन्हां नूं असीं बचण नहीं दांगे या शिकंजे च लवांगे, लेकिन फिर सुमेध सैनी नूं डीजीपी लाया जाता है। दूसरी गल जिहड़ी उन्होंने कही कि इसनूं राजनीतिक गिरफ्तारी कह के सिर्फ कंडेम नहीं करना चाहिए, सगों इस दी बजाए ये मंग करनी चाहिए विरोधी पार्टियां नूं कि कार्रवाई होवे, पूरे तरीके दे नाल जांच होवे सारे मसलियां दी। देखो अर्शी, असीं ते इस गल तो कदे कहंदे ही नहीं जी कि पूरी जांच होनी चाहिए और जिहड़े भी उन्हें गुनाह कीते आ उन्हां दी सज़ा मिलनी चाहिए। और अर्शी, विरसा सिंह वलटोहा एक वाहिद शख्स है ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ MLA ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ DGP ਲਾਇਆ, DGP ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ DGP ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਤੱਕ ਕਦੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਆ। ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਅਰਸ਼ੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੇੜੀਆ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ एक मेरा सवाल है, वैद साहब गल करके गए सीगे जी कि मैं पूछना चाहना है कि KPS ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ? KPS DGP ਸੀ ਨਾ। ਤੇ KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ KPS ਗਿੱਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਹੀ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਿਰਫ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। जी जी शुक्रिया वलटोआ साहब साडे नाल जुड़न दे लई। कुलदीप वैद जुड़े, तुहाडा भी शुक्रिया। कुलतार संधवा जुड़े आम आदमी पार्टी तो, तुहाडा भी शुक्रिया। तां काफ़ी जिहड़ा माहौल है वह भी गरमाया होया सुमेध सैनी की गिरफ्तारी नूं लैके। अकाली दल दे वल्लों एक पासे इसनूं यह भी कहा जा रहा है कि राजनीतिक गिरफ्तारी इस वेले कैप्टन सरकार दे वल्लों कीती गई है कि किसी तरीके दे नाल वरतना चाहुंदे ने। लेकिन एक जिहड़ी अहम गल विरसा सिंह वलटोहा कह रहे ने कि मैं महसूस करदा कि गलती सी सुमेध सैनी नूं DGP लाउणा ते मैं पर्सनली विरोध करदा रहा जद तो DGP लगे ते जद तक वो DGP रहे। ते उन्होंने ये भी कहा कि ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੋਏ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ।